चलो तो आज આપણે કેટલાક ગુણધર્મો વિશે ચર્ચા કરીશું। આપણે બે પ્રકારના ગુણધર્મો જોઈશું, માત્રાત્મક ગુણધર્મો અને વિશિષ્ટ ગુણધર્મો। ટાઇટલ આપી દેજો, માત્રાત્મક ગુણધર્મો અને વિશિષ્ટ ગુણધર્મો। માત્રાત્મક ગુણધર્મો પહેલા વિશે चर्चा करिए। अपनी सौथी पहली चर्चा करिए अपनी मात्रात्मक गुणधर्मों विषे कि भाई मात्रात्मक गुणधर्मों कोने कहेवाय। तो प्रणालीना एवा गुणधर्मों कि जे द्रव्यना जत्था पर आधार रखता होय। द्रव्य एटले कि कोईपण पदार्थ, बराबर। तो आ बधा जे गुणधर्मों छे कोना छे? कोई द्रव्यना छे, कोई पदार्थना छे। तो पदार्थना द्रव्यना एवा गुणधर्मों कि जे द्रव्यना जत्था पर आधार राखता होय एने मात्रात्मक गुणधर्मो कहेवाय। जुओ मात्रात्मक में शुं लखेलुं छे? मात्रा। मात्रा एटले जत्थो। तो ख्याल आवी जाय। तो मात्रात्मक गुणधर्मो तमे कोने कहेशो? तो द्रव्यना पदार्थना एवा गुणधर्मो के जे द्रव्यना जत्था पर आधार राखता होय तेमने मात्रात्मक गुणधर्मो कहे छे। मात्रात्मक गुणधर्मो कहे छे। बोलो ख्याल आवक नहीं? मात्रात्मक गुणधर्मो। हवे आ टॉपिक केम भणीए छीए? तो जुओ जी अने नीटनी अंदर पहला आना उपर सवालों पूछाता था। केटलाक गुणधर्मो ऑप्शननी अंदर आपेला होय अने पूछेलुं होय भाई नीचेनामांथी कया गुणधर्मो मात्रात्मक गुणधर्मो छे, नीचेनामांथी कया गुणधर्मो विशिष्ट गुणधर्मो छे। बराबर। अत्यारे हाल एवा प्रश्नों बनता नहीं, बहु ओछा पूछाय छे, पण क्यारेक पूछाई शके छे। तो याद राखवानुं। तो चलो आना उदाहरणों जोईए। उदाहरण तरीके दळ। मानी लो कि हूँ 10 मोल पदार्थ लऊं अने हूँ 1000 मोल पदार्थ लऊं, तो बंनेमां फेर हशे कि नहीं होय? 10 मोल पदार्थ अने 100 मोल पदार्थ बंनेना दळमां फेरफार होय। पदार्थ सरखो लीधेलो छे, बराबर। जे पण पदार्थ लीधो ए सरखो लीधो अने ए सरखा पदार्थनो 10 मोल लीधो अने एनो 1000 मोल लीधो, तो दळ कोनुं वधारे हशे? स्वाभाविक वस्तु छे भाई 1000 मोलनुं दळ केवुं हशे? वधु हशे अने 10 मोलनुं दळ ओछुं हशे। होय के ना होय एवुं? तो जुओ आ जत्था उपर आधार राखे छे दळ। जो तमे मोल वधारे लेशो तो दळ वधारे हशे, जो तमे मोल ओछा लेशो तो दळ ओछुं हशे। तो पछी थई गयुं कि नहीं कि भाई आ गुणधर्म केवो हतो? द्रव्यना जत्था उपर आधार राखतो हतो, एटले दळ शेमां आवशे? मात्रात्मक गुणधर्मनी अंदर आवशे। क्लियर छे? एवी रीते तमे कद लई शको। मानी लो कि तमे कोई प्रवाही लीधेलुं छे। मानी लो कि तमे कोई लीधुं पात्रनी अंदर पाणी, आनी अंदर तमे लीधुं पाणी। तो मानी लो कि तमे पाणीना 100 मोल लीधा अने बीजी वार तमे पाणीना 1000 मोल लीधा, तो भाई 1000 मोल जे पाणी हशे ए वधारे कद रोकशे, ए वधारे जग्या रोकशे। तो पछी पाणीनुं कद, ए कद शुं थई गयुं? मात्रात्मक गुणधर्म थई गयुं। कद पण जत्था उपर आधार राखशे। तमे मोल जेटला वधारे लो एटलुं कद पण वधारे होय। होय के ना होय? तो तमे आ रीते समजीने याद राखशो तो पछी तमारे गोखवुं पड़शे नहीं। टूंकमां कहीए तो गुणधर्मो एटले बीजुं कंई नहीं, पण तमे जे भौतिक राशिओनो उपयोग करो छो ए भौतिक राशिओ। ख्याल आव्यो? तमे दळ, कद, लंबाई, क्षेत्रफळ, बळ, दबाण, घनता, पृष्ठताण घणी बधी भौतिक राशिओ जुओ छो ने। तो बस एनुं वर्गीकरण अहींया आगळ आपणे करीए छीए मात्रात्मक अने विशिष्ट गुणधर्मोनी अंदर। तो जो तमे समजीने तैयार करशो तो पछी तमारे गोखवानी जरूर पड़शे नहीं। बराबर। वधारे उदाहरण नहीं आपूं, 7-8 जेवा उदाहरण आपीशुं जे तमे नॉर्मली वारंवार उपयोग में लो छो एवी भौतिक राशिओना। तो दळ कदमां ख्याल आई गयो। एना पछी तमे लई शको ऊर्जा। जेटला पण प्रकारनी ऊर्जा होय, बधा ज प्रकारनी ऊर्जा ए मात्रात्मक गुणधर्मनी अंदर आवशे। मानी लो कि एक भाई तंदुरस्त व्यक्ति है, बरोबर। खली जेवो, कोना जेवो? खली जेवो। तो पछी हूँ एने उपाड़वा जाऊँ तो पछी हूँ एने उपाड़ी सकूँ? मारे खूब ज वधारे ऊर्जा आपवी पड़शे। मारी पासे खूब ज वधारे ऊर्जा जोईशे तो ज हूँ एने उपाड़ी सकीश।
અને માની લો કે મારી પાસે કોઈ એક 5મા ધોરણનું અથવા તો માની લો કે ભાઈ 5 વર્ષનું નાનું બાળક, તો એને ઉપાડવું હોય તો આપણે સરળતાથી ઉપાડી શકીએ. તો એને ઉપાડવા માટે, બાળકને ઉપાડવા માટે ઉર્જાની જરૂર પડશે? નહીં જરૂર પડે, ઓછી ઉર્જાની જરૂર પડશે. જ્યારે ખલીને ઉપાડવા માટે ખૂબ જ વધારે ઉર્જાની મારે જરૂર પડશે. તો તમે જુઓ, આ જથ્થા ઉપર આધાર રાખે છે કે નહીં? ખલીનો જથ્થો જેવો હતો બહુ મોટો હતો, ખલી ભારે વ્યક્તિ હતો, તો પછી એને ઉપાડી શકાયો નહીં. પણ બાળક કેવું હતું? હલકું હતું, તો પછી એને સરળતાથી આપણે ઉપાડી શકીએ. તો પછી જુઓ, અહીંયા આગળ પણ ઉર્જા જે છે એ જથ્થા ઉપર આધાર રાખે છે. આના માટે ખૂબ જ વધારે ઉર્જાની જરૂર પડશે અને બાળક માટે ખૂબ જ ઓછી ઉર્જાની જરૂર પડશે. તો પછી ઉર્જા પણ શું થઈ ગયું? ઉર્જા પણ એક માત્રાત્મક ગુણધર્મ થઈ ગયો. એ જથ્થા ઉપર આધાર રાખશે. પછી ઉર્જામાં તમે ઘણી બધી ઉર્જા લઈ શકો. દાખલા તરીકે સ્થિતિ ઉર્જા હોય, બરાબર, એન્થાલ્પી હોય, એન્થાલ્પી, એના પછી એન્ટ્રોપી. એન્ટ્રોપી પણ એક પ્રકારની ઉર્જા છે, જેના વિશે તમે આગળ અભ્યાસ કરશો. એના પછી મુક્ત ઉર્જા, તો મુક્ત ઉર્જા પણ એક પ્રકારની ઉર્જા જ છે, બરાબર. તમે એન્થાલ્પીમાં ઘણી બધી એન્થાલ્પી લઈ શકો. દાખલા તરીકે દહન એન્થાલ્પી, સર્જન એન્થાલ્પી. તો આ બધી જ ઉર્જા શેમાં ગણાશે? માત્રાત્મક ગુણધર્મની અંદર ગણાશે. આના સિવાય તમારે ઉદાહરણ લેવું હોય તો ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો, બરાબર. ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો એટલે માની લો કે ભાઈ પાણી છે, પાણીની અંદર એવું હોય જનરલી કે ભાઈ તમે કોઈ ઘન પદાર્થ ઉમેરી દો તો એના ઉત્કલન બિંદુમાં શું થઈ જાય? વધારો થઈ જાય. હવે ઉત્કલન બિંદુમાં ભાઈ વધારો કેવી રીતના થઈ ગયો? તો અત્યારે તમને આની સમજ પડશે નહીં, પણ ધોરણ 12ની અંદર જ્યારે તમે દ્રાવણો ચેપ્ટર ભણશો તો ત્યાં આગળ તમે ડિટેલમાં આના વિશે અભ્યાસ કરશો. ખ્યાલ આવી ગયો? તો અત્યારે હાલ પૂરતું યાદ રાખી દો કે ભાઈ ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો શેમાં આવશે? માત્રાત્મક ગુણધર્મની અંદર આવશે. એવી રીતે ઠાર બિંદુમાં ઘટાડો, તો ઠાર બિંદુમાં જે ઘટાડો થાય છે એ પણ માત્રાત્મક ગુણધર્મ છે, જથ્થા ઉપર આધાર રાખશે. એના પછી તમે લઈ શકો ઉષ્માધારિતા. હવે અહીંયા આગળ ઉષ્માધારિતા શું છે એ તમને ખ્યાલ હશે નહીં, તો આ ઉષ્માધારિતા વિશે તમે આટલું યાદ રાખી દેજો. કોઈ પણ પદાર્થનું તાપમાન 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધારવા માટે આપવી પડતી ઉષ્માને ઉષ્માધારિતા કહે છે. કોઈ પણ પદાર્થનું તાપમાન 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધારવા માટે આપવી પડતી ઉષ્માને તે પદાર્થની ઉષ્માધારિતા કહે છે. ઉષ્માધારિતા કહે છે. માની લો કે ભાઈ આ પેન છે અત્યારે હાલ, તો આ પેનનું કંઈક તાપમાન હશે. હવે આ પેનના તાપમાને મારે કેટલું વધારવું છે? 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. તો પછી વધારવા માટે આને શું કરવું પડશે? ગરમ કરવી પડશે. ગરમ કરશો એટલે ટૂંકમાં એને તમે શું આપશો? ઉષ્મા આપશો. ઉષ્મા સ્વરૂપે ઉર્જા આપશો તમે એને. તો જે ઉષ્માની જરૂર પડશે 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન વધારવા માટે, એને તમે કહેશો આ પદાર્થની ઉષ્માધારિતા. તો ભાઈ મને દાખલા તરીકે મારું તાપમાન 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધારવું હોય તો પછી મને પણ શું આપવી પડશે? ઉર્જા આપવી પડશે, ઉષ્મા આપવી પડશે. તો એ જે ઉષ્માની જરૂર પડશે એને આપણે કહીશું ઉષ્માધારિતા. હવે ઉષ્માધારિતાની સંજ્ઞા યાદ રાખજો. ઉષ્માધારિતાની સંજ્ઞા છે C, બરાબર. અને C ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખાય Q ભાગ્યા ડેલ્ટા ટી. ડેલ્ટા ટી તાપમાનમાં થયેલો ફેરફાર અને Q શું છે? ઉષ્મા. ઉષ્માને આપણે Q સંજ્ઞાથી દર્શાવીશું અને ઉષ્માધારિતાને આપણે C સંજ્ઞાથી દર્શાવીશું. ક્લિયર છે? તો આટલું યાદ રાખજો. ફિઝિક્સમાં પણ આવશે અને આગળ જતાં કેમિસ્ટ્રીની અંદર પણ જરૂર પડશે. તો એટલા માટે આટલું પદ યાદ રાખી દેવાનું. તો અમે કેટલાક તમને ઉદાહરણો સમજાયા, તો સમજીને તૈયાર કરી દેજો, એટલે ગોખવાની જરૂર પડશે નહીં. તમે આના સિવાય લઈ શકો મોલ. બોલો, મોલ ના લઈ શકાય? ઓછા મોલ, વધારે મોલ, તો એ જથ્થો થઈ ગયો, તો એ પણ માત્રાત્મક ગુણધર્મની અંદર આવશે. આના સિવાય તમે બળ પણ લઈ શકો. બોલો, બળ લેવાય કે ના લેવાય? જો કે બળની ફિઝિક્સમાં જરૂર પડશે, કેમિસ્ટ્રીની અંદર કોઈ જરૂર પડશે નહીં. પણ બળ પણ શું કહેવાય? એક માત્રાત્મક ગુણધર્મ કહેવાય. કઈ રીતે? તો બળ કોના ઉપર આધાર રાખે? દળ ઉપર. અને દળ કેવો હોય? માત્રાત્મક ગુણધર્મ. તો ફિઝિક્સની અંદર તમે આને યાદ રાખજો બળના. કેમિસ્ટ્રીની અંદર આપણે બળની કોઈ વાત કરતા નથી, તો એની એટલી પણ જરૂર નથી. તો આ તો વાત કરીએ આપણે માત્રાત્મક ગુણધર્મોની.
કે જે જથ્થા ઉપર આધાર રાખતા હોય તો એવી રીતે આપણે વાત કરી શકીએ વિશિષ્ટ ગુણધર્મોની. વિશિષ્ટ ગુણધર્મો આપણે કોને કહીશું? તો પદાર્થના, દ્રવ્યના એવા ગુણધર્મો કે જે દ્રવ્યના જથ્થા પર આધાર રાખતા નથી, પરંતુ દ્રવ્યના પદાર્થના બંધારણ પર આધાર રાખે છે, તેમને વિશિષ્ટ ગુણધર્મો કહે છે. વિશિષ્ટ ગુણધર્મો કહે છે. એ જે પણ દ્રવ્ય હશે એના સ્વભાવ ઉપર આધાર રાખશે, એના બંધારણ ઉપર આધાર રાખશે, એના જથ્થા ઉપર આધાર રાખશે નહીં. તો એવા ગુણધર્મોને આપણે શું કહીશું? વિશિષ્ટ ગુણધર્મો કહીશું. ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈ શકીએ તાપમાન. તાપમાન એક શું છે? વિશિષ્ટ ગુણધર્મ છે. એ જથ્થા ઉપર આધાર રાખે નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? આના પછી તમે લઈ શકો દબાણ. તો દબાણ પણ એક વિશિષ્ટ ગુણધર્મ છે. માની લો કે મારા ઉપર આ વાતાવરણનું કેટલું દબાણ હશે? એક વાતાવરણ હશે. તમારી ઉપર પણ વાતાવરણનું કેટલું દબાણ લાગે? એક વાતાવરણ જ લાગે છે. તો વ્યક્તિઓ બદલાય છે તો પછી જથ્થો તો બદલાવાનો ને. તો જુઓ, જથ્થો બદલાય છે પરંતુ વાતાવરણનું દબાણ બદલાતું નથી. એટલે એ કોઈ જથ્થા ઉપર આધાર રાખશે નહીં. તો તમે દબાણ શેમાં લઈ શકો? વિશિષ્ટ ગુણધર્મમાં લઈ શકો. એના પછી તાપમાન જુઓ, તો તાપમાન પણ મારા ઉપર, મને અનુભવાતું તાપમાન, તમને અનુભવાતું તાપમાન સરખું જ હશે. એ જથ્થા ઉપર આધાર રાખશે નહીં. તો એ શેમાં આવશે? વિશિષ્ટ ગુણધર્મની અંદર આવશે. આના સિવાય તમે શું લઈ શકો? પૃષ્ઠતાણ. બરાબર, પૃષ્ઠતાણ લઈ શકો. એના પછી સ્નિગ્ધતા લઈ શકો. એના પછી તમે લઈ શકો ઉત્કલન બિંદુ. ધ્યાનથી સાંભળજો, ઉત્કલન બિંદુ. એના પછી તમે લઈ શકો ગલન બિંદુ અથવા તો ઠાર બિંદુ. ઠાર બિંદુ એ જ ગલન બિંદુ. તો ધ્યાનથી જોજો, ઉત્કલન બિંદુમાં થતો વધારો શેમાં આવશે? માત્રાત્મક ગુણધર્મમાં. પણ ઉત્કલન બિંદુ આવશે વિશિષ્ટ ગુણધર્મમાં. ઠાર બિંદુ આવશે વિશિષ્ટ ગુણધર્મમાં, પરંતુ ઠાર બિંદુમાં ઘટાડો એ માત્રાત્મક ગુણધર્મમાં આવશે. તો યાદ રાખજો આ વસ્તુ. બરાબર? તો એક ખાસ તમારે યાદ રાખવાની કે ભાઈ અહીંયા આગળ તફાવત શેમાં. આના સિવાય તમે બીજા ગુણધર્મ લઈ શકો. દાખલા તરીકે ઘનતા. ઘનતા પણ એક શું છે? વિશિષ્ટ ગુણધર્મ છે. હવે અહીંયા આગળ એક હું તમને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી આપું, યાદ રાખજો. કોઈ પણ બે માત્રાત્મક ગુણધર્મોનો ગુણોત્તર વિશિષ્ટ ગુણધર્મ આપે છે. વિશિષ્ટ ગુણધર્મ આપે છે. એટલે કે માત્રાત્મક ગુણધર્મ ભાગ્યા માત્રાત્મક ગુણધર્મ તમને શું આપશે? વિશિષ્ટ ગુણધર્મ આપશે. ચેક કરવો તો કરી લો તમે. દાખલા તરીકે ઘનતા. ઘનતા શું થાય? ઘનતા એટલે કે દળ ભાગ્યા કદ. બોલો, દળ કેવી ભૌતિક રાશિ? દળ કેવો ગુણધર્મ? માત્રાત્મક ગુણધર્મ. કદ કેવો ગુણધર્મ? માત્રાત્મક ગુણધર્મ. એ બંનેનો ગુણોત્તર ઘનતા કેવો ગુણધર્મ? વિશિષ્ટ ગુણધર્મ. થઈ ગયું? તો આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની કે ભાઈ ગમે તે બે તમે ગુણધર્મો લો, માત્રાત્મક ગુણધર્મો, તો એમનો ગુણોત્તર હંમેશા તમને વિશિષ્ટ ગુણધર્મ જ આપશે. દાખલા તરીકે સાંદ્રતા. સાંદ્રતામાં આપણે લઈ લઈએ મોલારિટી. તો મોલારિટી બરાબર શું લખાય? મોલ ભાગ્યા દ્રાવણનું કદ. લખાય કે ના લખાય? મોલ ભાગ્યા દ્રાવણનું કદ. હવે મોલ જુઓ, માત્રાત્મક ગુણધર્મ છે. કદ જુઓ, માત્રાત્મક ગુણધર્મ છે. પરંતુ બંનેનો ગુણોત્તર મોલારિટી, સાંદ્રતા એ એક વિશિષ્ટ ગુણધર્મ છે. હવે તમને વિચાર આવે ભાઈ સાંદ્રતા કેમ વિશિષ્ટ ગુણધર્મમાં આવી? તો તમે જ વિચારો. માની લો કે તમે એક ગ્લાસની અંદર પાણીમાં ખાંડ ઓગાળો છો. બરાબર? આ પાણીની અંદર તમે શું ઓગાળી? ખાંડ ઓગાળી. હવે તમે આ આખો ગ્લાસ પાણી પી જાઓ તો તમને પાણી કેવું લાગશે? ગળ્યું લાગશે. અથવા તો તમે એક ચમચી પાણી પીવો તો પણ તમને પાણી કેવું લાગવાનું? ગળ્યું જ લાગવાનું. એનું ગળપણ તો સરખું જ રહેવાનું ને. તમે આખો ગ્લાસ પાણી પીવો અથવા તો થોડું ચમચી વાઇઝ પાણી પીવો, પણ પાણી તો સરખા પ્રમાણમાં જ ગળ્યું લાગશે.
ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલા માટે જે સાંદ્રતા હોય કેવું હોય, વિશિષ્ટ ગુણધર્મ હોય, એ જથ્થા ઉપર આધાર રાખે નહીં. તો બધી સાંદ્રતા શેમાં આવશે? વિશિષ્ટ ગુણધર્મની અંદર આવશે. બરાબર? તો એ તમે યાદ રાખજો. તો આ કેટલાક ઉદાહરણો છે માત્રાત્મક ગુણધર્મો અને વિશિષ્ટ ગુણધર્મોના, જેનો આપણે ઉપયોગ પણ ક્યારેક ક્યારેક ઉષ્માગતિશાસ્ત્રની અંદર કરીશું. દાખલા તરીકે ઉષ્માધારિતા, પછી એના સિવાય ઉર્જાના પદો. તો એના વિશે તમને થોડીક બેઝિક માહિતી હોવી જોઈએ. એટલા માટે તમે આટલું યાદ રાખી દેજો. ક્લિયર છે? અહીંયા સુધી કોઈને ક્વેરી હોય તો પૂછી લો. કોઈને ક્વેરી? કોઈ નહીં? સરસ. તો ચલો લખી દો આટલું. ચલો હવે આગળ ચર્ચા કરીએ આપણે પ્રણાલીની અવસ્થા વિશે. તો નવો મુદ્દો આપો, નવું ટાઇટલ, પ્રણાલીની અવસ્થા. પ્રણાલીની અવસ્થા. તો આ પ્રણાલીની અવસ્થાનો શું મતલબ થાય? તો પ્રણાલીની અવસ્થા એટલે બીજું કંઈ નહીં પરંતુ પ્રણાલીની પરિસ્થિતિ, અને એ પરિસ્થિતિને આપણે અવલોકી શકીએ, એને વર્ણવી શકીએ જુદી જુદી ભૌતિક રાશિઓનો ઉપયોગ કરીને. હવે જો સમજો પ્રણાલીની અવસ્થા શું છે. પ્રણાલીની અવસ્થા એટલે કે પ્રણાલીની પરિસ્થિતિ કે જેને અવલોકી શકાય અથવા માપી શકાય તેવા ગુણધર્મોના ઉપયોગથી વર્ણવી શકાય છે. એટલે પ્રણાલીની અવસ્થા એ બીજું કંઈ નહીં પરંતુ શું છે? એક પરિસ્થિતિ છે પ્રણાલીની. પ્રણાલી કોને કહેશો? કે ભાઈ જેનું તમે અવલોકન કરી રહ્યા છો એને તમે શું કહેશો? પ્રણાલી કહેશો. ખ્યાલ આવ્યો? તો પ્રણાલીની પરિસ્થિતિ છે કે જેનું તમે વર્ણન કરી શકો, જેના વિશે તમે માહિતી મેળવી શકો. કોના આધારે? તો અવલોકી શકાય અથવા તો માપી શકાય તેવા ગુણધર્મોના આધારે. દાખલા તરીકે તમે લઈ લો ગુણધર્મો તરીકે તાપમાન, દબાણ, કદ વગેરે. તો આ બધા જ ગુણધર્મો તમે જુઓ. તાપમાન તો તમે કોઈ એક પ્રણાલીનું તાપમાન કેટલું છે એ માપી શકો. દબાણ તો તમે કોઈ એક પ્રણાલીનું દબાણ કેટલું છે એ પણ માપી શકો. કદ કેટલું છે એ પણ તમે માપી શકો. તો આ બધા ગુણધર્મોનો ઉપયોગ કરીને તમે શું કરશો? જે તે પ્રણાલીની જે પરિસ્થિતિ છે એનું વર્ણન કરશો. તો એ જે પ્રણાલીની પરિસ્થિતિ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? પ્રણાલીની અવસ્થા કહીએ છીએ. ચલો ઉદાહરણથી સમજાવું એટલે તમને થોડીક વધારે સમજ પડશે. ઉદાહરણ તરીકે મારી પાસે છે એક આદર્શ વાયુ. બરાબર? આદર્શ વાયુ. આ આદર્શ વાયુનું તાપમાન માની લો કે શરૂઆતમાં છે તાપમાન T બરાબર 298 કેલ્વિન. દબાણ 1 વાતાવરણ છે અને ધારો કે એનું કદ મેં લઈ લીધું 2 લીટર. તો શરૂઆતમાં એક આદર્શ વાયુ છે. આદર્શ વાયુનું તાપમાન કેટલું લીધું? 298 કેલ્વિન. દબાણ કેટલું લીધું? 1 વાતાવરણ. અને કદ કેટલું લીધું? 2 લીટર. થોડાક સમય પછી માની લો કે તાપમાનમાં ફેરફાર થયો. તાપમાન વધીને થઈ ગયું 315 કેલ્વિન. કેટલું થઈ ગયું? 298 હતું અને વધીને કેટલું થઈ ગયું? 315 કેલ્વિન. દબાણ કેટલું થઈ ગયું? દબાણ માની લો કે 1 વાતાવરણ જ છે અને કદ પણ માની લો કે 2 લીટર જ છે. દબાણ અને કદમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. તો આપણે શું કહીશું કે ભાઈ આદર્શ વાયુ અહીંયા આગળ એક અવસ્થામાં છે અને અહીંયા આગળ આદર્શ વાયુ બીજી અવસ્થામાં છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો અવસ્થા એ બીજું કંઈ નહીં પરંતુ એક પરિસ્થિતિ કે ભાઈ હાલ 298 કેલ્વિન તાપમાને 1 વાતાવરણ દબાણે અને 2 લીટર કદે એક આદર્શ વાયુ રહેલો છે. કઈ પરિસ્થિતિમાં રહેલો છે આદર્શ વાયુ? તો આજે તમને તાપમાન, દબાણ અને કદ દેખાય એ પરિસ્થિતિમાં એક આદર્શ વાયુ રહેલો છે. હવે શું થયું? તાપમાન વધીને થઈ ગયું 315 કેલ્વિન. તો આપણે હવે એમ કહીશું કે ભાઈ હવે આદર્શ વાયુ આ પરિસ્થિતિમાં રહેલો છે.
બરાબર. તો પરિસ્થિતિ એ બીજું કંઈ નહીં પરંતુ એની અવસ્થા, અને એ અવસ્થાને આપણે વર્ણવી શકીએ, દર્શાવી શકીએ. કોનો ઉપયોગ કરીને? તો જુદી જુદી ભૌતિક રાશિઓનો ઉપયોગ કરીને. તો અહીંયા આગળ મેં જ કર્યું કે ભાઈ આદર્શ વાયુ આપણા માટે શું હતી? એક પ્રણાલી હતી. હવે એ પ્રણાલી પહેલાં આટલા તાપમાને, દબાણે અને કદે રહેલી હતી. તો આ શું થઈ ગયું? એની અવસ્થા થઈ ગઈ. આને આપણે કહીશું એક અવસ્થા. આ અવસ્થા એકમાં છે અને પછી બીજી અવસ્થામાં આવી ગઈ, અવસ્થા બેમાં આવી ગઈ. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો અહીંયા આગળ તમે સમજો કે ભાઈ પ્રણાલીની અવસ્થા શું છે? તો પ્રણાલીની અવસ્થા બીજું કંઈ નહીં પરંતુ એક પરિસ્થિતિ છે, અને એ પરિસ્થિતિને આપણે વર્ણવી શકીએ કોના આધારે? તો અવલોકી શકાય અથવા તો માપી શકાય તેવા ગુણધર્મોના આધારે. ગુણધર્મો કેવા? તો તમે લઈ લીધું તાપમાન, પછી દબાણ, પછી કદ. તો આના સિવાય બીજી પણ તમે ભૌતિક રાશિઓનો ઉપયોગ કરી શકો. ગુણધર્મો એટલે બીજું કંઈ નહીં પરંતુ ભૌતિક રાશિઓ. બોલો, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? આની અંદર પ્રણાલીની અવસ્થામાં કોઈ કન્ફ્યુઝન ખરું? બરાબર, કોઈ કન્ફ્યુઝન ખરું? તમે કોઈ પણ પ્રણાલી લઈ શકો. દાખલા તરીકે તમે આદર્શ વાયુ લઈ લો, તમે તમે કોઈ પ્રવાહી લઈ લો, તો પછી તમે પ્રવાહીના કદ વિશે માહિતી આપશો, એ પ્રવાહીનું તાપમાન કેટલું છે એના વિશે માહિતી આપશો. બરાબર. આના સિવાય બીજા પ્રવાહીના કેટલાક ગુણધર્મો એના વિશે માહિતી આપશો. તો આ બધા જ જે ગુણધર્મો હોય એ શું નક્કી કરે? તો પ્રણાલીની અવસ્થા નક્કી કરે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? બરાબર. હવે આ બધા જો ગુણધર્મો બદલાઈ જાય તો પછી એની અવસ્થા પણ બદલાઈ જાય. દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ તાપમાન બદલાયું તો મેં શું કહ્યું કે ભાઈ અહીંયા આગળ પહેલી અવસ્થામાં હતી, હવે એની અવસ્થા બદલાઈ ગઈ. તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપેલા કોઈ પણ એક ગુણધર્મમાં ફેરફાર થવાથી પ્રણાલીની અવસ્થા બદલાય છે. પ્રણાલીની અવસ્થા બદલાય છે. ગમે તે એક ભૌતિક રાશિમાં જો ફેરફાર થઈ જાય તો પછી પ્રણાલીની અવસ્થા પણ બદલાઈ જાય. જેમ કે અહીંયા આગળ બદલાઈ ગઈ અવસ્થા. હવે આ ભાઈ શરૂઆતમાં આદર્શ વાયુ હતો ને, તો આને આપણે કહીશું પ્રારંભિક અવસ્થા. પ્રણાલીની પ્રારંભિક અવસ્થા કહીશું આને. એના પછી તાપમાન બદલીને થઈ ગયું 315 કેલ્વિન, તો આ એક તમને નવી અવસ્થા મળી, તો એને આપણે કહીશું અંતિમ અવસ્થા. બરાબર. અને એ અવસ્થાને તમે કેવી રીતના વર્ણવી શકો, કેવી રીતના દર્શાવી શકો? તો જુદી જુદી ભૌતિક રાશિઓનો ઉપયોગ કરીને. બોલો, અહીંયા સુધી કોઈને કન્ફ્યુઝન, કોઈને પ્રોબ્લેમ છે કે ના સમજ પડી હોય કે ભાઈ પ્રણાલીની અવસ્થા કોને કહેવાય? કોઈ નહીં? ઓકે. હવે તમે જુઓ અહીંયા આગળ શું થયું કે ભાઈ ગુણધર્મની અંદર જો ફેરફાર થઈ ગયો તો પછી પ્રણાલીની અવસ્થા બદલાઈ જાય. ભાઈ ગમે તેમાં ફેરફાર થઈ શકે. તાપમાનમાં ફેરફાર થાય તો પણ અવસ્થા બદલાઈ જાય, દબાણમાં ફેરફાર થાય તો પણ અવસ્થા બદલાઈ જાય, કદમાં ફેરફાર થાય તો પણ અવસ્થા બદલાઈ જાય. બીજી કોઈ ભૌતિક રાશિ તમે લીધેલી હોય એમાં ફેરફાર થાય તો પણ અવસ્થા બદલાઈ જશે. તો પછી આ બધા ગુણધર્મોને આપણે શું કહીશું? અવસ્થા ચલો અથવા તો અવસ્થા પદો કહીશું. બરાબર. તો કોઈ પણ ગુણધર્મમાં ફેરફાર થવાથી પ્રણાલીની અવસ્થા બદલાય છે. તેથી આ ગુણધર્મોને અવસ્થા ચલો અથવા અવસ્થા વિધેયો કહે છે. અવસ્થા ચલો અથવા તો અવસ્થા વિધેયો કહે છે. ચલનો મતલબ શું થાય? કોઈક બદલાતું હોય, કોઈક વસ્તુ બદલાતી હોય અથવા તો કોઈક પદ બદલાતું હોય તો એના માટે આપણે શબ્દ શું વાપરીએ? ચલ. બરાબર. તો અહીંયા આગળ નામ આપી દીધું અવસ્થા ચલો અથવા તો અવસ્થા વિધેયો. કેમ નામ આપ્યું? કારણ કે ભાઈ એમનામાં જો ફેરફાર થાય તો પછી પ્રણાલીની અવસ્થામાં ફેરફાર થાય છે એટલા માટે. બરાબર. સમજ પડી કે નહીં? તો અમુક વસ્તુ એવી લાગતી છે કે ભાઈ પહેલી વાર નામ સાંભળ્યું હોય, અમુક વાર એવું લાગતું હોય કે ભાઈ આનો ઉપયોગ ક્યાં આગળ થશે. બરાબર. તો કન્ફ્યુઝન હશે થોડું, તો સમજતા જાઉં. હું જેમ જેમ સમજાવું એમ ધીરે ધીરે સમજતા જાઉં. તો પહેલાં આપણે વાત કરી પ્રણાલીની અવસ્થાની. બરાબર. તો પ્રણાલી એ અવસ્થાની અંદર કોઈ એક પરિસ્થિતિની અંદર હાજર હશે. હવે કેટલાક ગુણધર્મોમાં ફેરફાર થાય તો એની અવસ્થા, એની પરિસ્થિતિ બદલાઈ જાય. અને એવા ગુણધર્મોને આપણે શું કહ્યું છે અહીંયા આગળ? અવસ્થા ચલો અથવા તો અવસ્થા વિધેયો. તો ચલો આને હજુ વધુ સારી રીતે સમજીએ કે ભાઈ અવસ્થા ચલો અથવા તો અવસ્થા વિધેયો કોને કહેવાય? એને આપણે સરળ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. તો
પ્રણાલીના એવા ગુણધર્મો કે જે પ્રણાલીની અવસ્થા ઉપર આધાર રાખતા હોય, પ્રણાલીના એવા ગુણધર્મોના મૂલ્યો અથવા તો એવા ગુણધર્મો કે જે પ્રણાલીની અવસ્થા પર આધાર રાખતા હોય, પરંતુ તે અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટેની પદ્ધતિ પર આધાર રાખતા ન હોય તો તેવા ગુણધર્મોને અવસ્થા ચલો અથવા અવસ્થા વિધેયો કહે છે. અવસ્થા વિધેયો કહે છે. બોલો, સમજ પડી? તો કે ના પડી, હવામાં થઈ ગયું, બધું ગયું હવામાંથી. તો જુઓ, ધ્યાનથી સાંભળો શું લખેલું છે. પ્રણાલીના એવા ગુણધર્મો કે જે પ્રણાલીની અવસ્થા ઉપર આધાર રાખતા હોય. તો ભાઈ અહીંયા આગળ તમે જોઈને કે શરૂઆતમાં આદર્શ વાયુ પ્રારંભિક અવસ્થામાં હતો, પછી પ્રારંભિક અવસ્થા બદલાઈને શેમાં આવી ગઈ? અંતિમ અવસ્થામાં આવી ગઈ. તો પ્રારંભિક અવસ્થા અને અંતિમ અવસ્થા ઉપર જ આધાર રાખતા હોય એવા ગુણધર્મો, પરંતુ તે અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટેની પદ્ધતિ ઉપર અથવા તો એ પથ ઉપર, એ માર્ગ ઉપર આધાર રાખતા ન હોય તો એવા ગુણધર્મોને આપણે અવસ્થા વિધેયો અથવા તો અવસ્થા ચલો કહીશું. હવે જુઓ, એક મસ્ત ઉદાહરણ આપું. એક આપણે ઉદાહરણ લઈએ. દાખલા તરીકે સ્થિતિ ઉર્જા. સ્થિતિ ઉર્જા એક પ્રકારનું અવસ્થા વિધેય છે. હવે કેમ સ્થિતિ ઉર્જા અવસ્થા વિધેય થયું? તો ધ્યાનથી સાંભળો. માની લો કે ભાઈ 10 માળની બિલ્ડિંગ છે. આ 10 માળની ઇમારત છે. દેખાય છે ને 10 માળ, બરાબર? વિચારી લો, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો, આઠમો, નવમો, 10મો માળ. હવે નીચે અહીંયા આગળ એક વ્યક્તિ ઊભો છે. હવે આ વ્યક્તિ ક્યાં જાય છે? આ ઇમારતની છત ઉપર જાય છે. હવે ભાઈ કેમ જશે ઇમારતની છત ઉપર? સુસાઇડ કરવા ઈચ્છા થઈ જાય એટલે ઉપર જતો રહ્યો, બરાબર? પવન ખાવા ગયો, બરાબર? તો જુઓ, અહીંયા આગળ શું હતો? એક વ્યક્તિ હતો. આ હતી 10 માળની ઇમારત, બરાબર? કેટલા? 10 માળની ઇમારત. તો પવન ખાવા માટે આ વ્યક્તિ ક્યાં જતો રહ્યો? આ છત ઉપર જતો રહ્યો, બરાબર? ધાબા ઉપર, તમે જે પણ કહેતા હોય, છત ઉપર જતો રહ્યો. હવે તમને ખ્યાલ છે કે ભાઈ આટલી ઊંચાઈએ એની પાસે કંઈક સ્થિતિ ઉર્જા રહેલી હોય કે ના રહેલી હોય, બરાબર? તમે સ્થિતિ ઉર્જા વિશે ફિઝિક્સની અંદર ભણ્યા કે ના ભણ્યા? તો આ બિંદુ પાસે, આ જ્યાં આગળ ઊભો છે ત્યાં આગળ એની કોઈક ચોક્કસ સ્થિતિ ઉર્જા હશે. ગમે તે સ્થિતિ ઉર્જાનું કોઈ ચોક્કસ મૂલ્ય હશે. હવે મને તમે એમ જણાવો કે ભાઈ આ વ્યક્તિ આ છત ઉપર અહીંયા આગળ કો તો લિફ્ટનો ઉપયોગ કરીને જાય, બરાબર? અહીંયા આગળ લિફ્ટ હશે તો કો તો એ લિફ્ટનો ઉપયોગ કરીને જાય અથવા તો પછી એ સીડીનો ઉપયોગ કરીને જાય. તો એ લિફ્ટનો ઉપયોગ કરે કે પછી સીડીનો ઉપયોગ કરે, એની સ્થિતિ ઉર્જા બદલાવાની. આ વ્યક્તિ પહેલાં નીચે હતો, પછી પવન ખાવા માટે 10 માળની ઇમારત ઉપર ચડી ગયો, તો પછી અહીંયા સુધી પહોંચ્યો એ, તો આ બિંદુએ એની કંઈક ચોક્કસ સ્થિતિ ઉર્જા રહેલી હશે. હવે આ સ્થિતિ ઉર્જા એ લિફ્ટ અથવા તો સીડી દ્વારા આ વ્યક્તિ ઉપર ચડતો હોય તો એના ઉપર આધાર રાખશે? નહીં રાખે આધાર. કેમ નહીં રાખે? કારણ કે તમે ભણેલા હશો ભાઈ, જે સ્થિતિ ઉર્જા હોય એ ઊંચાઈ ઉપર આધાર રાખે, બરાબર? અહીંયા આગળ એની કોઈ ચોક્કસ સ્થિતિ ઉર્જા હશે, જેમ જેમ ઉપર જશે તેમ સ્થિતિ ઉર્જા એની વધતી જશે, અને અહીંયા આગળ એની કોઈ ચોક્કસ સ્થિતિ ઉર્જા હશે. હવે ભાઈ એ લિફ્ટ દ્વારા જાય પછી સીડી દ્વારા જાય, એનાથી શું ફેર પડવાનો? એમ તો ગમે તે કરીને આ બિંદુએ જ પહોંચવાનું છે ને, તો આ બિંદુ આગળ તો એની ચોક્કસ સ્થિતિ ઉર્જા રહેવાની. એનો મતલબ કે ભાઈ સ્થિતિ ઉર્જા એ આ લિફ્ટ અથવા તો સીડી એ માર્ગ ઉપર આધાર રાખતી નથી, પરંતુ એ પ્રારંભિક અને અંતિમ અવસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે. ખ્યાલ આવ્યો? આ એની પ્રારંભિક સ્થિતિ હતી અને આ એની અંતિમ સ્થિતિ થઈ ગઈ. તો એ કોના ઉપર આધાર રાખે છે? પ્રારંભિક અને અંતિમ અવસ્થા ઉપર જ આધાર રાખે છે. તો એટલા માટે સ્થિતિ ઉર્જા શું થઈ ગયું? એક અવસ્થા વિધેય થઈ ગયું, એક અવસ્થા ચલ થઈ ગયું. સમજ પડી? ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં અહીંયા આગળ? કે ભાઈ અવસ્થા વિધેયનો શું મતલબ થાય ખરેખર? એ પથ ઉપર આધાર ના રાખે, એ
એ અંતિમ અને પ્રારંભિક અવસ્થા ઉપર આધાર રાખે. હવે આપણે વાત કરીએ કાર્યની. ચલો હવે ભાઈ વ્યક્તિ અહીંયા આગળથી લઈને છત ઉપર ગયો તો એના માટે એને ચાલવું પડ્યું હશે અને ચાલવા માટે એના પગને કંઈક તો કાર્ય કરવું પડે ને. ભાઈ સુપરમેન તો હતો ને ભાઈ જતો રહ્યા ફટ લઈને, બરાબર, આમ હાથ કરે એટલે ઉપર ઉડી જાય, એવું સુપરમેન થોડી હતો. કે પછી શક્તિમાન હતો? શક્તિમાન એ નહોતો કે ભાઈ ચકેડું ચકેડું ઘૂમે એટલે ઉપર પહોંચી જાય. તો ભાઈ એને જવા માટે કંઈક તો કરવું પડ્યું છે ને. તો આ કાર્ય ગણાશે સ્થિતિ. આની અંદર વાત કરીએ કાર્યની, તો કાર્ય એ અવસ્થા ચલ અથવા તો અવસ્થા વિધેયમાં ગણાશે? કેમ નહીં ગણાય અવસ્થા વિધેયમાં કાર્ય? એવું કાર્યમાં ફરક પડે? વાહ, સરસ. કાર્ય એ અવસ્થા વિધેય અથવા તો અવસ્થા ચલ નથી. ખાસ યાદ રાખજો તમે. કેમ? તમે જ વિચારો, માની લે કે ભાઈ આ વ્યક્તિને છત ઉપર જવું હોય તો જો સીડીથી જશે તો એના કાર્ય વધુ કરવું પડશે, થાકી જશે બાપડો. 10 માળની બિલ્ડિંગ ચડતા અને કદાચ મોટી ઉંમરનો હોય તો ત્યાં ટપકી જાય, બરાબર. તો એના કાર્ય વધુ કરવું પડ્યું હશે. અને માની લો કે ભાઈ લિફ્ટમાંથી ગયો તો પછી લિફ્ટમાં કાર્ય ઓછું કરવું પડ્યું હોય તો જુઓ કાર્યમાં ફેરફાર થઈ ગયો. કાર્યના મૂલ્ય અહીંયા આગળ બદલાય છે. તમે જો સીડી પરથી જાઓ તો કાર્ય વધુ થઈ જાય અને લિફ્ટમાંથી જાઓ તો કાર્ય ઓછું કરવું પડે. તો અહીંયા આગળ કાર્ય કોના ઉપર આધાર રાખશે? તમે કયો માર્ગ અપનાવો છો એ માર્ગ ઉપર આધાર રાખશે. કઈ પદ્ધતિથી તમે ઉપર ચડો છો એ પદ્ધતિ ઉપર કાર્ય આધાર રાખશે. એટલે કાર્ય એ અવસ્થા વિધેય નથી. એને કહેવાય પાથ ફંક્શન. ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? પાથ ફંક્શન, બરાબર. જેવું કામ એવું નામ આપ્યું. ફંક્શનનો મતલબ શું થાય? વિધેય. અહીંયા આગળ આપણે વિધેય કહ્યું ને, એ વિધેય શું થાય? ફંક્શન. અને પાથ એટલે માર્ગ, પથ એટલે કે એવું વિધેય જે કોના ઉપર આધાર રાખે છે? માર્ગ ઉપર આધાર રાખે છે. ક્લિયર? ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે યાદ રાખજો કે ભાઈ કાર્ય શેમાં આવશે? અવસ્થા ચલ અથવા તો અવસ્થા વિધેયમાં નહીં આવે. તમે સ્થિતિ ઉર્જાની જેમ બીજી પણ ઉર્જાઓ લઈ શકો. દાખલા તરીકે એન્થાલ્પી, એન્ટ્રોપી વગેરે. આ બધી જ ઉર્જા શેમાં ગણવાની? અવસ્થા વિધેય અથવા તો અવસ્થા ચલમાં ગણવાની. આના સિવાય તમે લઈ શકો તાપમાન, દબાણ, કદ, બરાબર, ઘનતા. આવી બધી જે ભૌતિક રાશિઓ છે એ ભૌતિક રાશિઓ શેમાં આવશે? તો અવસ્થા વિધેય અથવા તો અવસ્થા ચલની અંદર આવશે. કારણ કે એ કોના ઉપર આધાર રાખે? પ્રણાલીની પ્રારંભિક અને અંતિમ અવસ્થા ઉપર જ આધાર રાખે. તો પછી અવસ્થા ચલ અથવા તો અવસ્થા વિધેયમાં કોણ નહીં આવે? તો એ બે વસ્તુઓ યાદ રાખો. એક તો કાર્ય અવસ્થા વિધેય નહીં ગણાય. અને બીજું યાદ રાખજો, ઉષ્મા પણ અવસ્થા વિધેય નથી. ઉષ્મા શું છે? ઉર્જા કયા સ્વરૂપે વહન પામે છે? તો ઉષ્મા સ્વરૂપે વહન પામે છે. એ ઉષ્માની વાત કરું તો ઉષ્મા એ અવસ્થા વિધેય નથી, અવસ્થા ચલ નથી. કેમ નથી? તો તમે વિચારો. જુઓ, ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ એક કપ ચા, બરાબર. શું લીધી? કપ ચા લીધી. આ મેં દોરી દીધો કપ ચાનો. હવે આપણે ચલો ચા બનાવીએ. આપણે શું કરીએ? ચાને બનાવીએ. કપ ચા લેવાથી કોઈ મેળ પડશે નહીં. તો મેં એક લઈ લીધી તપેલી, બરાબર. આ મેં લઈ લીધી તપેલી. આ તપેલીની અંદર મેં ચા ઉકળવા માટે મૂકી. હવે નીચે હું રાખીશ એક ગેસ સ્ટવ રાખીશ. તો જો ગેસ ધીમો ચાલતો હશે તો પછી ચા ધીમી બનતી હશે, ચા ધીરે ધીરે બનશે. માની લો કે ચાને બનવા માટે 15 મિનિટ લાગી. અને જો ગેસ એકદમ ફૂલ હશે તો પછી ચા ખૂબ જ ઝડપથી બની જશે કે નહીં? તો પછી જે ચાના બનવાનો રેટ છે, જે ચાના બનવાનો વેગ છે, એ કોના ઉપર આધાર રાખે છે? આ ગેસમાંથી મળતી ઉષ્મા ઉપર આધાર રાખે છે. તમે જો ગેસ ધીમો ચલાવશો, ધીમો ગેસ હોય તો પછી ઉષ્મા પણ કેવી મળે? ઓછી મળે. અને ઓછી ઉષ્મા મળવાના કારણે ચા ધીરે ધીરે બનશે, ધીરે ધીરે ઉકળશે. અને માની લો કે ભાઈ તમે ગેસ કેવો રાખ્યો? વધુ રાખ્યો, ગેસ ફૂલ રાખ્યો, તો પછી ઉષ્મા વધુ મળશે. અને ઉષ્મા વધુ મળશે તો ચા ઝડપથી તૈયાર થઈ જશે, ઝડપથી બની જશે. તો ચાના બનવા માટેનો જે સમય છે
એ કોના ઉપર આધાર રાખે છે? એને કેટલા પ્રમાણમાં ઉષ્મા મળી એના ઉપર આધાર રાખે છે, પદ્ધતિ ઉપર આધાર રાખે છે કે ભાઈ તમે ગેસ ધીમો ચલાવો છો કે પછી ગેસ ફાસ્ટ ચલાવો છો, એના ઉપર ચાના બનવાનો વેગ આધાર રાખે છે, એને મળતી ઉષ્મા એના ઉપર આધાર રાખે છે. અને એટલા માટે ઉષ્માને તમે શેમાં ગણશો? પાથ ફંક્શનમાં ગણશો. ઉષ્મા કોના ઉપર આધાર રાખશે કે ભાઈ જે તે માર્ગે પ્રક્રિયા થતી હોય, બરાબર, પ્રારંભિક અવસ્થામાંથી અંતિમ અવસ્થામાં જે તે માર્ગે પ્રક્રિયા થતી હોય એના ઉપર આ ઉષ્મા આધાર રાખશે. એ અવસ્થા વિધેય અથવા તો અવસ્થા ચલમાં ગણાશે નહીં. તો ક્લિયર કટ ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં અહીંયા સુધી કે ભાઈ અવસ્થા શું છે, પ્રણાલીની અવસ્થા શું છે, એના પછી અવસ્થા વિધેય અને અવસ્થા ચલો શું છે, એમાં કોઈને ડાઉટ ખરો? એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે, બરાબર. તો પ્રણાલીની અવસ્થા એટલે બીજું કંઈ નહીં પરંતુ પરિસ્થિતિ, અને એ પરિસ્થિતિને તમે જુદી જુદી ભૌતિક રાશિઓનો ઉપયોગ કરીને વર્ણવી શકો. દાખલા તરીકે તાપમાન, દબાણ, કદ. જેમ કે અહીંયા આગળ આપણે એક આદર્શ વાયુનું ઉદાહરણ લીધું, તાપમાન બદલાઈ ગયું તો આપણે કહી દઉં ભાઈ અવસ્થા પણ બદલાઈ ગઈ. હવે આ ગુણધર્મો કેવા હોય કે ભાઈ ગુણધર્મોમાં જો ફેરફાર થાય તો પછી પ્રણાલીની અવસ્થા પણ બદલાઈ જાય, અને એટલા માટે આપણે એક નવું નામ આપીશું અવસ્થા ચલો અથવા તો અવસ્થા વિધેયો, બરાબર. હવે સારી રીતે જો સમજવું હોય તો આપણે એને સમજી શકીએ કે ભાઈ પ્રણાલીના એવા ગુણધર્મો કે જે પ્રણાલીની અવસ્થા ઉપર આધાર રાખતા હોય, પ્રારંભિક અને અંતિમ અવસ્થા ઉપર આધાર રાખતા હોય, પરંતુ એ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટેની પદ્ધતિ ઉપર અથવા તો એના માર્ગ ઉપર આધાર રાખતા ન હોય તો એને આપણે શું કહીશું? અવસ્થા ચલો કહીશું. દાખલા તરીકે તમે ઘણી બધી જે ઉર્જાઓ ભણો છો એ ઉર્જાઓ તમે અવસ્થા વિધેયમાં લઈ શકો. ઉદાહરણ તરીકે આપણે એક સ્થિતિ ઉર્જાની વાત કરી, એના સિવાય તમે લઈ શકો તાપમાન, દબાણ, કદ જેવી ભૌતિક રાશિઓ. એ બધા શેમાં આવશે? અવસ્થા વિધેયમાં આવશે, અવસ્થા ચલમાં આવશે. પણ ખાસ યાદ રાખવાનું કે કાર્ય અને ઉષ્મા, બરાબર, ઉર્જાનું વિનિમય કાર્ય અને ઉષ્મા સ્વરૂપે થતું હોય તો આ કાર્ય અને ઉષ્મા એ અવસ્થા વિધેયમાં ગણાશે નહીં. આટલું તમને ક્લેરિફિકેશન હોવું જોઈએ, આટલી તમને ક્લિયરિટી હોવી જોઈએ, બરાબર. અહીંયા સુધી કોઈનો ડાઉટ નથી ને? શું? હા, પ્રણાલીની અવસ્થા એટલે તમે નક્કી કરી શકો ને કે ભાઈ પ્રણાલી કઈ અવસ્થામાં રહેલી છે. દરેક પ્રણાલી એટલે ના માપી શકાય. પ્રણાલી એટલે શું? પ્રણાલી તમે કોને કહો છો કે ભાઈ જેનું તમે અવલોકન કરી રહ્યા હોય એને તમે પ્રણાલી કહો છો. તો ભાઈ તમારા માટે પ્રણાલી અલગ અલગ બનશે. દાખલા તરીકે તમે કોઈ પાત્રની અંદર રહેલા પ્રવાહીને જોતા હોય તો એ તમારા માટે પ્રણાલી થઈ ગઈ. દાખલા તરીકે તમે કોઈ પાત્રની અંદર થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને જોતા હો તો એ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયકો બધા હોય એ પ્રક્રિયકો તારા માટે શું બની જાય? પ્રણાલી બની જાય. તો પ્રણાલી શું વસ્તુ છે? જેનું તું અવલોકન કરતો હોય, અને હા એ વસ્તુને તું સરળતાથી વર્ણવી શકે. કોનો ઉપયોગ કરીને? જુદી જુદી ભૌતિક રાશિઓનો ઉપયોગ કરીને તું એને વર્ણવી શકે, બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે પ્રણાલીની અવસ્થા હોય જ ચોક્કસ, ગમે તે કોઈ અવસ્થા એની હોય જ. કરી લઈએ. જુઓ, ઉષ્મા ગતિ શાસ્ત્ર પ્રક્રિયાઓ, બરાબર. એટલે કે ઉષ્માગતિ શાસ્ત્રમાં કોઈક વાર પ્રક્રિયાઓ હોય તો એને તમે અલગ અલગ નામથી ઓળખતા હો. દાખલા તરીકે સમતાપી પ્રક્રિયાઓ. તો પછી એટલીસ્ટ તમને થોડો ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે ભાઈ સમતાપી પ્રક્રિયાઓનો શું મતલબ થાય. એટલા માટે હું આ મુદ્દો તમને ચલાવું, બરાબર. આ તમને પ્રક્રિયાઓના પ્રકારો કેમ ચલાવું? તો તમને ખ્યાલ આવે ભાઈ ક્યારેક તમારી સામે આવો શબ્દ આવી ગયો, તમારી સામે આવી ગયું સમતાપી પ્રક્રિયાઓ, સંભારિક પ્રક્રિયાઓ, તો તમને અંદાજો એટલો હોવો જોઈએ કે ભાઈ હા પ્રક્રિયાની અંદર કંઈક આ પ્રકારનું હશે. તો એટલા માટે તમે આ રીતે ક્લાસિફિકેશન કરી દેજો, વર્ગીકરણ કરી દેજો. ઉષ્માગતિ શાસ્ત્રમાં પ્રક્રિયાઓ, તેમાં પહેલી છે સમતાપી પ્રક્રિયાઓ. તો સમતાપ તમે શબ્દ પહેલાંથી સાંભળેલો જ છે, એવું નથી કે ભાઈ નહીં સાંભળ્યો, તમે સાંભળેલો છે. શું મતલબ થાય સમતાપનો? મતલબ કે ભાઈ તાપમાન અચળ રહેતું હોય તો એવી પ્રક્રિયાઓ કે પ્રક્રિયા દરમિયાન તાપમાન અચળ રહે તો એ પ્રક્રિયાઓને તમે શું કહેશો? સમતાપી પ્રક્રિયાઓ કહેશો. ખ્યાલ આવ્યો? તો ભાઈ પ્રક્રિયા માની લો કે પ્રારંભિક અવસ્થામાં હોય તો એમાં કંઈક તાપમાન હશે TI, ઇનિશિયલ તાપમાન, શરૂઆતનું તાપમાન. અને પછી પ્રક્રિયા અંતિમ અવસ્થામાં હોય તો પછી એનું કંઈક અંતિમ અવસ્થામાં, ફાઇનલ અવસ્થામાં કંઈક તાપમાન હશે TF. તો આ બંનેનો તફાવત કેવો રહેવાનો?
આ બંનેનો તફાવત કેવો રહેવાનો? TF માઇનસ TI જો હું કરું, ડેલ્ટા ટી કરું, TF માઇનસ TI, તો એ કેવો રહેવાનો? 0 રહેવાનો. કેમ? તાપમાન તો અચળ રહે છે ને, તાપમાન ક્યાં આગળ બદલાય છે? એટલે કે ડેલ્ટા ટી કેવા હોય? 0 હોય. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો એવી પ્રક્રિયાઓ કે જેમાં તાપમાન બદલાતું ન હોય, ટૂંકમાં કહીએ તો તાપમાન બદલાતું ન હોય એવી પ્રક્રિયાઓને આપણે સમતાપી પ્રક્રિયાઓ કહીશું. અને આ પ્રક્રિયાઓ તમે જોઈ ગયા. દાખલા તરીકે આપણે બોયલનો નિયમ જોઈએ તો બોયલના નિયમમાં તમને ખ્યાલ હોય તો તાપમાન અચળ રહેતું હતું કે નહીં? તો આપણે P વિરુદ્ધ Vનો આલેખ દોરીએ તો કંઈક એ આ પ્રમાણે મળે કે ના મળે? તો આ સમતાપી પ્રક્રિયાઓ માટે આ પ્રમાણેનો આલેખ તમને મળશે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? ચલો બીજું આપણે જોઈએ. સમતાપી પ્રક્રિયાઓ એવી રીતે આવે. સમભારિક પ્રક્રિયાઓ, સમભારિક પ્રક્રિયાઓ અથવા તો ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો આઇસોબારિક પ્રક્રિયાઓ. ઇંગ્લિશ શબ્દ શું છે? આઇસોબાર. આઇસોબારિક પ્રક્રિયાઓ. તો અહીંયા આગળ આઇસોનો મતલબ થાય સરખું અને બાર એટલે દબાણનો એકમ. તો અહીંયા આગળ દબાણ શું હશે? સરખું હશે. બરાબર? જે પ્રક્રિયા થતી હશે એ પ્રક્રિયા દરમિયાન દબાણ અચળ રહે છે, એટલે કે દબાણ બદલાતું નથી. તેવી પ્રક્રિયાઓને સમભારિક પ્રક્રિયાઓ કહે છે. તમે પૂરેપૂરું વાક્ય લખી દેશો ને આ રીતે કે ભાઈ પ્રક્રિયા દરમિયાન દબાણ અચળ રહેતું હોય અને દબાણ બદલાતું ન હોય તેવી પ્રક્રિયાઓને સમભારિક પ્રક્રિયાઓ કહે છે. એટલે કે ડેલ્ટા પી કેવા હોય? 0 હોય. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો આ લેખની અંદર દર્શાવી દઉં તો માની લો કે ભાઈ કદ બદલાતું હશે પરંતુ દબાણ કેવું રહેતું હશે? અચળ રહેતું હશે. તો કંઈક આલેખ આ પ્રમાણેનો આવે. P વિરુદ્ધ Vનો. દબાણ કેવું? અચળ. ચલો ત્રીજી પ્રક્રિયા લઈએ. આઇસોકોરિક પ્રક્રિયાઓ. આઇસોકોરિક પ્રક્રિયા. તો આઇસોકોર શબ્દ પણ આવી ગયો. આઇસોકોર તમે શબ્દ વાપરતા હતા કદ જ્યારે સરખું હોય ત્યારે. બરાબર? કદ જ્યારે સરખું હોય ત્યારે તમે આઇસોકોર શબ્દ વાપરતા હતા. એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ભાઈ પ્રક્રિયા દરમિયાન કદ બદલાતું ન હોય, કદ અચળ રહેતું હોય તો તેવી પ્રક્રિયાઓને આઇસોકોરિક પ્રક્રિયાઓ કહે છે. બરાબર? સમકદ, કદ સરખું રહેતું હશે, કદ નહીં બદલાતું હોય તો ડેલ્ટા વી બરાબર કેવા થઈ જાય? 0 થઈ જાય. બરાબર? કદમાં કોઈ તફાવત જ ના હોય. પ્રારંભિક કદ પણ સરખું હશે અને અંતિમ કદ પણ સરખું જ હશે. તો ડેલ્ટા વી બરાબર 0. તો તમે કહી શકો કે ભાઈ પ્રક્રિયા દરમિયાન કદ બદલાતું નથી. બરાબર? તાપમાન P બદલાતું હશે, દબાણ બદલાતું હશે પરંતુ કદ બદલાતું નહીં હોય. તો આલેખ કંઈક આ પ્રમાણેનો આવે. એના પછી ચોથું જોઈએ એડિયાબેટિક પ્રક્રિયાઓ. એડિયાબેટિક અથવા તો સમોષ્મી પ્રક્રિયાઓ. તો ગુજરાતી શબ્દ લખેલો છે સમોષ્મી, એના ઉપરથી તમને કંઈક અંદાજ આવતો હશે કે સમ એટલે સરખું અને ઉષ્મા, ઉષ્મા ઉપરથી શબ્દ આપ્યો ઉષ્મી. સમોષ્મી એટલે કે ઉષ્મા સરખી રહેતી હશે. બરાબર? ઉષ્મા બદલાતી ન હોય એવી પ્રક્રિયાઓ, ઉષ્મા બદલાતી ન હોય એવી પ્રક્રિયાઓને તમે શું કહેશો? સમોષ્મી પ્રક્રિયાઓ કહેશો. તો ઉષ્માનો સિમ્બોલ શો તો સંજ્ઞા Q. તો ડેલ્ટા Q બરાબર કેવા હોય? 0. આવી પ્રક્રિયાઓ માટે ડેલ્ટા Q કેવા હોય? 0 હોય. તો એને કેમ તમે કહેશો સમોષ્મી પ્રક્રિયાઓ અથવા તો એડિયાબેટિક પ્રક્રિયાઓ. તો એનો આલેખ કંઈક આ પ્રમાણે આવશે. બરાબર? થોડુંક આ પ્રમાણે આવશે. કહો જેવો થોડુંક આ રીતે જ. આ જે આલેખ દેખાય તમને ઉપરનો દોર્યો એ સમોષ્મી પ્રક્રિયા માટે જોયું. તો આગળ સમોષ્મી પ્રક્રિયાઓ આવવાની જ છે. બરાબર? તો એની અંદર આપણે ચર્ચા કરીશું જ. પરંતુ આ મેં તમને કેટલાક પદો કહી દીધા જે તમે જોશો ભવિષ્યમાં. તો જોશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ભાઈ હા, સમતાપી પ્રક્રિયા હોય તો તાપમાન અચળ રહેશે, સમભારિક હોય તો દબાણ અચળ રહેશે, આઇસોકોરિક પ્રક્રિયા હોય તો કદ અચળ રહેશે, એડિયાબેટિક સમોષ્મી પ્રક્રિયા હોય તો ઉષ્મા અચળ રહેશે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો જુઓ અહીંયા આગળ હું તમને એક બીજી વસ્તુ સમજાવું. આ જે પ્રક્રિયા છે સમોષ્મી પ્રક્રિયા, એમાં ઉષ્મા બદલાશે નહીં. તો પછી એ શેમાં થતી હશે? કેવી પ્રણાલી હશે? નિરાળી પ્રણાલી હશે કે નહીં હોય? નિરાળી પ્રણાલી.
ઉષ્મા ક્યારે ના બદલાય? જ્યારે પ્રણાલી અને પર્યાવરણ વચ્ચે કોઈ ઉષ્માનું અવર જવર થતું ના હોય, ઉર્જા બદલાતી જ ના હોય, ત્યારે ઉષ્મા અચળ રહેશે. તો આ શેમાં હશે? નિરાળી પ્રણાલીમાં થતી હશે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? વાત કરીએ સમતાપી પ્રક્રિયા. તો સમતાપી પ્રક્રિયા હોય તો એ કોતો ખુલ્લી પ્રણાલીમાં થતી હોય, કોતો બંધ પ્રણાલીમાં થતી હોય. કેમ? કારણ કે ભાઈ તાપમાન આપણે અચળ રાખવાનું છે પર્યાવરણ અને પ્રણાલી વચ્ચે. તાપમાન આપણે કેવું રાખવાનું છે? અચળ રાખવાનું છે. તો તાપમાન અચળ ક્યારે રહે? કે જ્યારે ભાઈ ઉષ્માનું અવર જવર થતું હોય ત્યારે. માની લો કે ભાઈ હું વાત કરું છું સમતાપી પ્રક્રિયાની, હું તમને થોડુંક સમજાવું. માની લો કે આ તમારી પ્રણાલી, આ પ્રણાલીની અંદર આ એક મેં પાત્ર લીધું, આ પાત્રની અંદર પ્રક્રિયકોમાં પ્રક્રિયા થઈ રહી છે. એટલે આ પ્રક્રિયા જે થઈ રહી છે આપણા માટે પ્રણાલી થશે, આ પાત્રની દિવાલે સીમા થશે અને આજુબાજુનું શું થશે? પર્યાવરણ. તો હવે પ્રક્રિયા થાય છે એ દરમિયાન કેટલીક ઉર્જા મુક્ત થાય છે. હવે ઉષ્મા મુક્ત થશે, ઉર્જા મુક્ત થશે એટલે તાપમાનમાં વધારો થાય કે ના થાય? તો પછી અહીંયા આગળ પર્યાવરણ પ્રણાલીનું તાપમાન બદલાઈ ગયું. પણ આપણે તો કેવું રાખવું હતું? સરખું રાખવું હતું ને. બંનેનું તાપમાન કેવું? આખી પ્રક્રિયા દરમિયાન અચળ રાખવું હતું. તો આપણે શું કરી દઈએ? આ જે સીમા હોય, આ જે દિવાલ હોય એને સમોષ્મી રાખી દઈએ. ભાઈ ઉષ્માનું વહન થઈ શકે, ઉષ્મા વાહક રાખી દઈએ. તો શું થશે? ધીરે ધીરે ઉર્જા સ્વરૂપે, ઉષ્મા સ્વરૂપે જે ઉર્જા હોય એ પર્યાવરણમાં મુક્ત થઈ જાય. તો પર્યાવરણ અને પ્રણાલી બંનેનું તાપમાન ફરીથી કેવું થઈ ગયું? સરખું થઈ ગયું. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો જે સમતાપી પ્રક્રિયાઓ હોય એ બંધ અથવા તો ખુલ્લા પાત્રની ખાસ કરીને થતી હોય, સમોષ્મી પ્રક્રિયાઓ હોય તો પછી એ નિરાળી પ્રણાલીમાં થતી હશે. એમાં પ્રણાલી અને પર્યાવરણ કેવા હશે? આઇસોલેટેડ હશે, એકબીજાથી અલગ કરી દીધેલા હશે કોઈ ઉષ્મારોધક દિવાલ દ્વારા, સીમા દ્વારા. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો આ થોડીક લોજિકની બાબત હતી એટલા માટે મેં તમને જણાવી દીધી. બરાબર? તો ક્યારેક તમારા આવા બધા શબ્દો સામે પલ્લો પડશે તો થોડુંક નોલેજ હોવું જોઈએ કે ભાઈ આનો મતલબ શું થાય, એટલા માટે તમને જણાવેલ છે. બરાબર? તો કોઈને ક્વેરી હોય તો પૂછી લો. અને આ વિડીયોની અંદર માત્ર આટલું રાખીએ આજે. બરાબર? બાકીના ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોઈશું પછી.